பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. உச்சகட்ட சாதனை துறவிக்கே. முமுட்சுத்வம் என்பதோடு 2வது ஸ்டேஜ் முடிகிறது. மனசின் அழுக்கையும் தடுமாட்டத்தையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு கர்மா பக்திகளால் போக்கிக் கொள்வது முதல் ஸ்டேஜ். சாதனா சதுஷ்டயம் 2வது ஸ்டேஜ். இதில் பின்பற்றும் சாதனங்களால் அழுக்கும் ஆட்டமும் மேலும் நன்றாக எடுபட்டு போயிருக்கும். ஏதாவது 5-10% மிஞ்சி இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் விடுபடுவது ஒன்றே காரியம் என்று ஃபீல் பண்ணும் முமுட்சுவானவன் வீடு வாசலில் இருந்து விடுபட்டு, அதாவது சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு 3வது ஸ்டேஜுக்கு PhDக்கு போகிறான். அதாவது கடைசி கட்டத்தில் சந்நியாசிதான் ஆத்ம சாட்சா்கார சாதனைக்கு அதிகாரி என்பதே ஆச்சாரியாளின் சித்தாந்தம். மற்ற பாசம், பந்தம், லோக காரியம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு சந்நியாசியாகி ஆத்ம விசாரமே சதா கால சாதனையாக இருப்பவனுக்குத்தான் பெரியதிலெல்லாம் பெரியதான பேரின்பம் பேரின்பம் என்கிற பிரம்மானுபவம் சித்திக்கும் என்பதே ஆச்சாரியாள் கொள்கை. உபனிஷத்துக்களிலிருந்து எடுத்துச் சொன்ன கொள்கை. ஆக 3ஆம் ஸ்டேஜில் குருமுகமாக சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு அவரிடம் ஜீவ பிரம்ம அபேத விஷயமாக மந்திரோபதேசம் பெற்றுக்கொண்டு அதையே சிந்தனை பண்ணிக் கொண்டிருந்து அப்புறம் சிந்தனையும் நின்று லட்சியத்தோடையே ஐக்கியமாகிவிடும் பெரிய அனுபவத்தை அடைய வேண்டியது என்று வைத்திருக்கிறார். சில பேர் கேள்வி கேட்கிறார்கள், ஜீவ பிரம்ம அபேதத்தை சொல்லும் மகா வாக்கிய உபதேசம் சந்நியாசிக்கே ஆனது என்று ஆச்சாரியாள் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் அதில் சாமவேத மகா வாக்கியமே நடுத்தர வயசு பிரம்மச்சாரியான ஸ்வேதகேதுவுக்கு அவனுடைய தகப்பனார் உபதேசித்ததாகத்தானே வருகிறது என்று. வேதத்தின் ஒவ்வொரு சாக்கையிலும் ஒரு உபனிஷத்தும் அதில் மகா வாக்கியம் என்ற ஜீவ பிரம்ம அபேத வாசகமும் உண்டு. ஆதியில் மொத்தம் 1000க்கு மேற்பட்ட சாக்கைகள் இருந்து இப்போது கழுதை தேய்ந்து, அப்படி சொன்னால் மரியாதையாக இல்லை, யானை தேய்ந்து என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். கட்டெரும்பாக 7 சாக்கைகள் தான் ஏதோ முணுக்கு முணுக்கு என்று மங்களாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. பிரதி சாக்கைக்கும் ஒரு மகா வாக்கியம் இருந்தாலும் முக்கியமாக ஒவ்வொரு வேதத்துக்கு ஒன்றாக 4 மகா வாக்கியங்களை சந்நியாசத்தில் தீட்சோபதேசமாக கொடுக்கும் வழக்கம் இருக்கிறது. அப்படி ரிக்வேதத்தில் ஐத்தரேய உபனிஷத்தில் வருவது இன்னார் இன்னாருக்கு உபதேசம் பண்ணியது என்று இல்லாமல் மகீதாச ஐத்தரேயர் என்ற ரிஷி கொடுத்த அந்த உபனிஷத்தின் அநேக மந்திரங்களில் முடிவிலே வருகிறது. முடிவதற்கு முந்தின மந்திரத்தில் முடிகிற மந்திரத்தில் சொல்லி இருப்பதிலிருந்தும் இதற்கு முந்தின அத்தியாயத்தில் கர்ப்பத்தில் இருந்த போதே பிரம்மஞானம் பெற்ற வாமதேவர் என்ற ரிஷியை சொல்லி இருப்பதிலிருந்தும் இந்த மகா வாக்கியம் அவருக்கு தானாகவே ஈஸ்வரானுகிரகத்தில் ஸ்புரித்தது என்று ஊகம் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு பிரம்மஞானிக்கு ஈஸ்வரனே உபதேசம் பண்ணியது என்று சொல்லலாம். அதனால் அதை உசந்த சத்பாத்திரமான
நாலாவது ஆசிரமிக்கே சந்நியாசிக்கே உபதேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல நியாயம் இருக்கிறது. யஜுர்வேத மகா வாக்கியம் பிருகதாரண்யகோபனிஷத் முதல் அத்தியாயத்தில் புருஷவித பிராமணம் என்பதில் வருகிறது. இங்கேயும் இந்த மகா வாக்கியத்தில் சொன்னபடி எந்த தேவர்களும் ரிஷிகளும் மனுஷர்களும் அனுபவத்தில் கண்டார்களோ அவர்கள் பிரம்மமாகவே ஆனார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு வாமதேவரை மாத்திரம் பெயர் குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறது. ஆகையால் இந்த மகா வாக்கியத்தையும் ஈஸ்வரனே சூக்ஷ்ம குருவாகி ஞானியான வாமதேவருக்கு அந்தக்கரணத்துக்குள்ளே உபதேசித்தது என்று வைத்துக்கொண்டு சந்நியாசிகளே இதற்கு அதிகாரிகள் என்று சொல்ல இடமிருக்கிறது. அதர்வவேத மகாபாக்கியம் மாண்டூக்கியோபனிஷத்தில் வருகிறது. மோட்ச நாட்டமுள்ள முமுட்சுக்கள் நிஜமாகவே மோட்சத்தில் சேருவதற்கு இந்த ஒரு உபனிஷத்தே போதுமென்று ராமர் ஹனுமாருக்கு உபதேசித்ததாக இன்னொரு உபனிஷத்தில் இருக்கிறது. மாண்டுக்கியோபமேவாலம் முமுக்ஷூணாம் விமுக்தையே. அந்த உபனிஷத்துக்கு முக்திகோபனிஷத் என்று பெயர். அதனால் அதர்வத்தில் வரும் மகா வாக்கியமும் சந்நியாசிகளுக்கே உபதேசிக்கத்தக்கதென்று சொல்லலாம். சாமவேத மகா வாக்கியத்தை பற்றித்தான் கேள்வி. ஆட்சேபனைக்காரர்களும் அதை வைத்துத்தான் கேட்கிறார்கள். 4 முக்கியமான மகா வாக்கியங்களில் நேராக ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யனுக்கு உபதேசிப்பதாக இருப்பது இது ஒன்றுதான். அதனால் இதற்கு விசேஷ கௌரவம் கொடுத்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் யாரென்றால் நல்ல வாலிப தசையில் இருக்கப்பட்ட ஒரு பிரம்மச்சாரி, சந்நியாசி இல்லை. அதை வைத்துத்தான் ஆட்சேபனை. ஒரு 24 வயசுக்கார பிரம்மச்சாரிக்கே ஒரிஜினலாக தரப்பட்ட உபதேசத்தை சந்நியாசிக்குத்தான் தரணும் என்றால் எப்படி என்று ஆட்சேபம். சின்ன வயசு கிழ வயசு என்கிறது பாயிண்ட் இல்லை. எது பாயிண்ட் என்றால் ஞான பக்குவம் வந்திருக்க வேண்டும். பொதுவாக அந்த பக்குவம் வாழ்க்கையில் நன்றாக அடிபட்டு கர்மயோகத்தை குறைவர பண்ணியவனுக்குத்தான் ஏற்படுமாதலால் ஆச்சாரியாள் பொது விதியாக சொல்லும் போது சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கிற போதே மகா வாக்கியோபதேசம் என்று வைத்தார். பொதுவாக இருக்கப்பட்ட அறிவு நிலையை வைத்து 14 15 ஏதோ ஒரு வயசு வைத்து அதற்கு மேலே ஆனவன்தான் SSLC பரீட்சைக்கு உட்காரலாம் என்று விதி பண்ணி இருக்கிறார்கள். 7-8 வயசிலேயே BA MA காரர்களை விட மேதையோடு யாரோ சில ப்ராடிஜிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதால் பொது விதி தப்பு என்கலாமா? ஒரு விதி இருந்தால் அதற்கு விலக்கும் உண்டு. எவ்ரி ரூல் ஹேஸ் இட்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் என்று ஒப்புக்கொண்டு பரீட்சைக்கான வயசு ரூலில் இருந்து அதிபுத்திசாலிக்கு எக்ஸம்ஷன் தருகிறார்கள் அல்லவா? இந்த மாதிரி பிரம்ம வித்யைக்கு சந்நியாசியே அதிகாரி என்ற ரூலுக்கு எக்ஸம்ஷனில் வருகிறவன்தான் அந்த சாமவேத பையன் ஸ்வேதகேது. முதலில் அப்பாவிடம் படித்துவிட்டு அப்புறம் 12 வருஷம் வேறு குருமார்களிடமும் படித்துவிட்டு படிப்பில் தனக்கு நிகரில்லை என்று கர்வப்படும் அளவுக்கு விஷயம் தெரிந்தவன். இப்படிப்பட்டவர்கள் கர்வபங்கம் அடையும் போதுதான் ஒரே அடியாக வினயம் வந்து பரிபூர்ண சரணாகத பாவம் வருவதும், ஒரு நல்ல அறிவாளி தன்னுடைய அறிவத்தனையும் பிரயோஜனமில்லை என்று கண்டுகொண்டு தோற்று போய் நிற்கிற போது அனுபவத்துக்கு உள்ள உயர்வை புரிந்து கொண்டு அதற்காக தன்னை அப்படியே அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிற மாதிரி மற்ற எவராலும் பண்ண முடியாது. அந்த சாமவேத பையனுடைய கர்வத்தை அவனுடைய பிதாவே பங்கப்படுத்தி அவனை இந்த உசந்த மனோபாவத்துக்கு தான் எழுப்பி அந்த நிலையில்தான் மகா வாக்கியோபதேசம் பண்ணினார். ஆகையினால் அதை பிரசீடன்ட் முன்னோடியாக காட்டி எல்லோருக்கும் அந்த உபதேசம் கொடுக்கலாம் என்பது சரியில்லை. ஆத்ம வித்யா அபியாசத்திற்கு பொது ரூல் பிரம்மசூத்திரத்தில் கொடுத்திருக்கும் ரூல். அது
ஊர்த்வரேதஸ்களுக்கே உரியது என்பது. அவர்கள் யாரென்றால் சக்தியை துளிக்கூட இந்திரியானுபவத்தில் இறக்கி விரயம் பண்ணாமல் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு சாதகமாகவே ஏற்றிக்கொண்டு போகிறவர்கள். அந்த மாதிரி காமத்தை அழித்து விட்டவன் சந்நியாசியாகத்தான் ஆவான். பால்யத்திலேயே கூட ஒருவன் நெருப்பு மாதிரி சுத்தமாயிருந்து கொண்டு அப்புறம் காமமே எழும்ப முடியாதபடி கொழுந்து விட்டு கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு சந்நியாசமும் ஜீவ பிரம்ம அபேத வித்யில் தீட்சையும் கொடுக்கலாம் தான். ஆச்சாரியாளே அப்படி 8 வயசில் சந்நியாசியானவர் தானே. அவருடைய மட்டங்களிலும் இப்படி பால்ய யவ்வன பிரம்மச்சாரிகளுக்கு தீட்சை கொடுத்து சுவாமிகளாக வைக்கிற சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரே. ஸ்ரீபலி என்ற ஊரில் அவரிடம் வெறும் ஜட்டம் மாதிரி ஒரு பிள்ளையாண்டானை தகப்பன்காரன் அழைத்து கொண்டு வந்து உன்மாதத்தை தெளிவிக்கணும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணினான். ஆச்சாரியாள் பார்வையிலோ அந்த உன்மாதத்துக்குள்ளே புதைந்திருக்கும் ஞான பக்குவம் தெரிந்துவிட்டது. அந்த பிள்ளைக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து தம்மோடையே வைத்துக் கொண்டார். அவருடைய 4 பிரதான சிஷ்யர்களில் ஒருத்தரான ஹஸ்தாமலகராக ஆனது அந்த பிள்ளைதான். அப்புறம் நம்முடைய சமவேத பையனை விட வயசில் ரொம்ப சின்ன ஒரு 7 வயசு குழந்தை, அவனை விடவும் மகா புத்தியோடு ஆச்சாரியாளிடமே எதிர்வாதம் பண்ணிற்று. இவன் மாதிரியே அதுவும் தோற்று போயிற்று. யாரானாலும் ஆச்சாரியாளிடம் எதிர்வாதம் பண்ணினால் தோற்று போகாமல் என்ன செய்வது? தோற்று போச்சோ இல்லையோ, நான் சொன்னார் போல ஒரே வினயம் சரணாகத புத்தி வந்து அப்படியே ஆச்சாரியாள் சரணங்களில் அந்த குழந்தை விழுந்து விட்டது. ஆச்சாரியாளும் பரம சந்தோஷமடைந்து அதற்கு சந்நியாசம் தந்து சர்வஜாத்மா என்ற பெயரும் கொடுத்தார். ஆச்சாரியாளுக்கு பிற்காலத்தில் சர்வஜாத்மரே சுரேஸ்வரரின் மேற்பார்வையில் ஸ்ரீ காஞ்சி மட்டத்தின் அதிபரானார். எல்லாருக்காகவும் சட்டம் போட்ட ஆச்சாரியாள் சட்டத்துக்கு மேற்பட்ட அபூர்வ பிறவிகள் விஷயத்தில் அதை தளர்த்தவும் தயங்கவில்லை என்பதற்காக சொல்கிறேன். சாமவேத பையன் 24 வயசில் நல்ல யவ்வனத்தோடு இருந்தாலும் மகா வாக்கிய உபதேசத்துக்குரிய பக்குவத்தை பெற்றிருந்ததாலேயே அப்பா ரிஷி அவனுக்கு உபதேசம் தந்தார். எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கிற சிலரை காட்டி ரூலை எடுக்கச் சொல்வது சரியில்லை. விதுரர் பிறந்த வழியை சாஸ்திரோக்தமாக பார்த்தால் ஞானத்துக்கு அவர் அர்ஹரில்லை, தகுதி பெற்றவரில்லை. ஆனாலும் ஞானியாயிருந்தார். தர்மவியாதர் கசாப்பு கடையே வைத்திருந்தார். ஆனாலும் ஞானம் பெற்றிருந்தார். சூத்திர பாஷ்யத்தில் இவர்களுடைய எக்ஸாம்பிளை ஆச்சாரியாளே எடுத்துக்காட்டி அது அவர்களுடைய பூர்வ சம்ஸ்கார விசேஷத்தால் ஏற்பட்டது என்கிறார். விட்ட குறை தொட்ட குறை என்பது ஜன்மாந்தரத்தில் பெருமளவு பக்குவம் பெற்று ஏதோ கொஞ்சம் தோஷமான கர்மாவும் பண்ணி அதனால் மறுஜன்மா ஏற்படும் போது விட்ட பக்குவஸ்திதி வந்து பிடித்து கொண்டு சுருக்க சீக்கிரம் அட்வான்ஸ்டான அத்தியாத்ம நிலையில் சேர்த்துவிடும். அப்பேற்பட்ட சம்ஸ்கார பலம் அபூர்வமாக சில பேருக்கே இருக்கும். அவர்களை அளவுகோலாக வைத்து பொது சட்டம் பண்ண முடியாது. ரொம்பவும் 2 கெட்டான் சம்ஸ்காரமே பெற்றவர்களான ஜெனரல் ரன்னுக்கு கர்மயோகம்தான் பொது சட்டம். அதை ஒழுங்காக பண்ணவே அவர்கள் சிரமந்தான் படுவார்கள். அப்படி இருக்கும்போது குருவி தலையில் பனங்காய் என்று அவர்களிடம் அசாத்திய இந்திரிய நிகிரகம் மனோ நிகிரகம் தேவைப்படும் ஞான யோகத்தை கொடுப்பதால் என்ன பிரயோஜனம்? அதனால்தான் சகல கர்ம கடமைகளையும் உதறிவிட்டு ஞான விசாரத்திற்கு என்று தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளக்கூடிய 4வது ஆசிரமக்காரனுக்கு மாத்திரம் அத்வைத சாதனையில் 3வதும் கடைசியுமான ஸ்டேஜை வைத்தது. வெளியில் நடக்கும் வீட்டுக்காரியம், வயிற்றுப்பாட்டுக்கான காரியம் முதலானவற்றின் பாரத்தை தள்ளிவிட்டு உறவு பாசம், பணம், பதவி பாசம் முதலானவைகளை உதறிவிட்டு சந்நியாசியாக
ஆத்ம விசாரமே ஹோல் டைம் காரியம் என்று உட்கார்ந்தால்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனசின் உள்காரியமான எண்ணங்களையும் தள்ள முடியும். உள்ளே ஏற்கனவே பிடித்திருக்கும் பாசியையும் உதர முடியும். ஒரு ஸ்டேஜ் வரை சத்கர்மா, ஸ்வதர்மம், கடமை காரியம் என்பதை செய்வதேதான். பழைய தப்பு கர்ம அழுக்கை தேய்த்து கழுவ அவசியமாயிருக்கிறதென்றாலும் அப்புறம் அதுவும் ஒரு அழுக்காகி மனசை எண்ணம் நின்று போன சாந்தத்தில் கரைவிடாமல் பிடித்துக் கொள்ளும். பிசுக்கு மாதிரி அழுக்கு போவதற்காக புளி மண்ணு போட்டு பாத்திரத்தை தேய்க்கிறோம் என்பதால் அந்த புளியையும் மண்ணையும் அப்படியே அதில் ஈசி வைத்து விடுவதில்லை அல்லவா? அதுகளையும் தானே அப்புறம் அலம்பி கொட்டி விடுகிறோம். அப்போதுதான் பாத்திரம் பளிச்சென்று சுத்தமாக ஆகிறது. அப்படி கர்மா எல்லாம் ஜாடாக போனால்தான் அந்தக்கரணம் சுத்தமாவது, பளிச்சென்று ஆவது. இதற்கு வெளிக்காரியத்திலிருந்து முதலில் விடுபட வேண்டும். அதுதான் சந்நியாசம். சந்நியாசியான பிறகு உள்காரியத்தையும் நிறுத்தி முக்தனாக வேண்டும். காரியம் என்பதால் ஏற்படும் அசாந்திகள் எதுவும் இல்லாமல் பரமசாந்தமான ஒரு ஆனந்த சாகரத்தில் அப்படியே கரைந்து போய் பிரம்மமாக இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். மாறாத சாந்த நிலை அது. நிரந்தரமான சாந்தி. சதா தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் நமக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலை கிடைக்க முடியும் என்றால் அதை அடைய நாம் மேக்சிமம் பிரயாசை பண்ணுவது கடமை அல்லவா? இல்லாவிட்டால் நாம் இந்த லோக வாழ்க்கையில் என்ன படித்திருந்தாலும், என்ன பதவியில் இருந்தாலும், எந்த துறையில் கொடிகட்டி பறந்தாலும் அசடு என்றுதான் ஆகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பற்றுக குருவின் பதமல தினமே, பற்றுக குருவின் பதமல தினமே, பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பற்றிலா கரமல, பற்றுக குருவின் பற்றிலா கரமலர், பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை பணிந்தை, பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை பணிந்தே, பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே, பற்றுக குருவின் பரிவுடை சொற்கள், பற்றுக குருவின் பதமலர் தினமே. குருமொழி கேட்பவர் குறை காணாரே, குருவடி பணிபவர் சின்னம் கொள்ளாரே, குருமொழி கேட்பவர் குறை காணாரே, குருவடி பணிபவர் சின்னம் கொள்ளாரே, குருவருள் பெற்றவர் நிறை காண்பாரே, குருவருள் பெற்றவர்
நிறை காண்பாரே குருவே துணையென கொள்வோம் நாமே. குருவே துணையென கொள்வோம் நாமே. பற்றுக குருவின் பதமல தினமே தினமே தினமே. குருவுடைய பாத மலர்களை தினம் பற்றி கொண்டு அவருடைய பரிவான சொற்களை எல்லாம் கேட்டு அந்த பற்றற்றானுடைய கரமலர் பதமலருடைய அருளை நாம் அடைந்தோமானால், அந்த பற்றற்றானை நாம் பற்றி வாழ்ந்தோமானால், அவருடைய நல்ல குருவுடைய மொழிகளை எல்லாம் கேட்டோமானால் நமக்கு குறையே கிடையாது. குறை காணவும் மாட்டோம். நம்மிடமும் குறை இருக்காது, மற்றவரிடமும் குறை காண மாட்டோம். குருவடியை தினமும் பணிந்தோமானால் நமக்கு சினம்னே ஒண்ணு வராது. யாருக்கிட்டையும் நமக்கு கோபமே வராது. எல்லார்கிட்டையும் அன்பே பெருகும். குருவுடைய அருள் நமக்கு இருந்துட்டோம்னா எல்லார்ட்டையும் நம்ம குருவை தான் பார்ப்போம். எல்லாரும் குருவாவே தெரிவார்கள். அந்த குரு அருள் நமக்கு கிடைச்சுட்டோம்னா எதை பார்த்தாலும் நம்ம நிறைவாதான் இருக்கும். மனசுலையும் குறை கிடையாது, வெளியிலையும் குறை கிடையாது, எல்லாமே நிறைவாகவே இருக்கும். அந்த குருவை துணைன்னு நாமளும் கொள்வோமே. குருவுடைய திருவடியை நாமளும் துணையாக கொண்டு அவருடைய குரு மொழியை கேட்டு அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டு வாழ்ந்தோமானால் நமக்கு மாத்திரம் குறை வந்துடுமா? நமக்கு குறையே வராதே. அப்படி அந்த குருவுடைய பாதத்தை பணிந்தால், குருவை நினைந்தால், குரு மொழி கேட்டால், குருமொழி கேட்கறது தானே விசேஷம்னு திருமூலர் கூட சொல்றாரு இல்லையா? தெளிவு குருமொழி கேட்டல் அப்படிங்கிறாரே. நமக்கு ஞானம் வரணும்னா, தெளிவு வரணும்னா குருவுடைய அருளுரைகளை, குருவுடைய உபதேசங்களை கேட்கணுங்கிறார். தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல். குருவுடைய திருமேனியை பார்க்கறதா நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும். அவருடைய பொருளை, அவருடைய கூறும் வார்த்தைகளுடைய பொருளை உணர்ந்து அதை நம்ம பின்பற்றினோம்னா நமக்கு வாழ்க்கையில என்னன்னைக்கும் தெளிவும் ஞானமும் பிறக்கும் சொல்றா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட நல்ல குரு நமக்கு கிடைக்கணும்னா நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்படி ஒரு புண்ணியம் பண்ணிடுறதுனாலதான் நம்ம மகா பெரியவா காலத்துல இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சது. அந்த பேரும் புகழும் பெருமையும் வாய்ப்பும் நமக்கு கிடைச்சதுன்றதுக்கு நமக்கு கடவுளுக்கு எவ்வளவோ நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம், நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். பெரியவாளுடைய வாழ்க்கையில அன்பே முக்கியமா இருந்தது. அவருக்கு எதிலையுமே பற்று கிடையாது. ஆனால் அவரை பற்றி கொண்டவர்களுக்கு அன்பை தவிர ரெண்டுமே தெரியாது. ஒரு சமயம் பெரியவா ஒரு இடத்துல முகாம் போடணிருக்கா. அப்போ புது பெரியவா கொஞ்ச நாள் தான் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லுவா. நான் நினைக்கிறேன் அது 53, 54, 1953, 54 புது பெரியவா பட்டத்துக்கு வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் புது பெரியவாளையும் அழைச்சிண்டு பெரியவா எல்லா இடத்துலயும் திக்விஜயம்லாம் போனா. அப்ப ஒரு இடத்துல முகாம் பண்ணிருக்கா பெரியவா. முகாம் பண்ணிருக்கிற போது ஏதோ ஒரு விசேஷமான நாள் அன்னைக்கு மடத்திலிருந்து சாயங்காலம் பூஜை முடிஞ்ச உடனே புது பெரியவா அப்பதான் வந்திருக்கா இல்லையா? அதனால அவளை எல்லாருக்கும் காட்டணுமோ நம்ம. அதுக்காக அந்த ஊர்ல புது பெரியவாளை யானை மேல உட்கார வச்சு வாத்தியங்களோட அழகா வேத கோஷத்தோட பவனி, அந்த ஊர்ல நகர்வலம்னு சொல்றா இல்லையா? அது மாதிரி பெரியவாளை பட்ன பிரவேசம்னு சொல்றோமே, அது மாதிரி புது பெரியவாளை யானை மேல உட்கார வச்சு அப்படியே எல்லாம் ஊரை அப்படியே பிரதட்சணமா ஜனங்கள் எல்லாரும் தரிசிக்க முடியாத வாய்ப்பை பெரியவா ஏற்படுத்தி கொடுக்கறா. என்ன ஆச்சு? கொஞ்ச தூரம் போச்சு. அங்க யாரோ இந்த ஊர்வலம் வருது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 yards முன்னாடின்னு வச்சுப்போமே, யாரோ பட்டாசு வெடிச்சுட்டான். என்ன பெரியவா வர ஒரு கோலாகலமா கொண்டாடுறது. இப்பதான் ஜனங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தெரிவிக்கணும்னு உடனே பட்டாசு வெடிப்பா. தீபாவளிக்கு தான் பட்டாசு வெடிக்கணும்னு கிடையாது, ஒரு சந்தோஷத்தை தெரிவிக்கணும்னாலும் பட்டாசு வெடிப்பா. எதுக்குதான் பட்டாசு வெடிக்கிறதுன்றது கிடையாது. இப்பதான் ஜனங்களுக்கு வருஷம் முழுக்க தீபாவளி தான் அப்படின்னு வச்சுப்போமே. ஒரு சில ஊரை நான் பார்த்திருக்கேன், இந்த குரங்குகள் அட்டகாசம் பண்ணுமா, உள்ள நுழைஞ்சு தென்னந்தோப்புக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லா தேங்காயும் அங்கேருந்து பறிச்சு பறிச்சு கீழே போட்டுருமா. அப்போ அந்த மிராஸ்தார் ஆளை வச்சு பட்டாசு வெடிப்பார் அப்படின்பா. அது மாதிரி இன்னைக்கு யாரோ பட்டாசு வெடிச்சுட்டா. வெடிச்ச உடனே யானை மிரண்டு போயிடுத்து. யானை மிரண்டு போனோன்னா தக்கன்னு குதிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுடுத்து. மேல புது பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, யாராலையும் சமாளிக்க முடியல. கீழே யானை பாகன் வர, அவனாலையும் ஒன்னும் சொல்ல முடியல. என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு பலன் இல்லாத படுத்து.
உடனே ஒருத்தர் ஓடி போய் முகாமில் இருக்கக்கூடிய பெரியவாள்கிட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை கையில் எடுத்து நேரம் அந்த இடத்துக்கு வந்தா. அந்த பெரியவா வரப்போறான்னு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா யானை சாந்தமாக ஆரம்பிச்சது. பெரியவா இங்க வந்துதான் பண்ணணுங்கிறதுல நினைச்ச இடத்துல இருந்து என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் இல்லையா? மகாஜானி சர்வேஸ்வரனுடைய அவதாரம் இல்லையா? அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நினைச்சு விட்டாருன்னா அந்த காரியம் நடந்து போயிடுமே. அவர் அங்கிருந்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை கையில் எடுத்துட்டு அப்படியே நடந்து அந்த யானை கிட்ட வந்தாராம். யானை கிட்ட வந்த உடனே அது அவரை பார்க்கணும்னா கையை அப்படியே தும்பிக்கையை தூக்கி நின்றுண்டு முன்கால் ரெண்டையும் மடிச்சுண்டு உட்காந்துண்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான். பெரியவா உடனே அந்த ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தையும் அந்த யானை கிட்ட கொடுத்து அதுக்கு தடவி கொடுத்து அதை அழகா வருடி கொடுத்து அதை ஆசுவாசப்படுத்தி அதை அன்போட தட்டி கொடுத்த உடனே அது அப்படியே ரொம்ப சாந்தமாய் ஆயிடுச்சு. பெரியவாளும் சொல்லிட்டாலாம், பட்டாசுலாம் யாரும் வெடிக்காத அப்படின்னு சொல்லுங்க, யானைக்கு கொஞ்சம் கலக்கம் வருது, அதனால இது இல்லாத வெடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பெரியவா காதோட ஏதோ சொன்னாராம் யானை கிட்ட, நீ ஒன்னும் பயப்படாதப்போ, கலாட்டாலாம் பண்ணாத, ஹே விக்னேஸ்வரா, விக்னம் இல்லாத பாத்துக்க வேண்டிய நீயே விக்னத்தை ஏற்படுத்தலாமா அப்படின்னு சொல்லிருப்பா போல இருக்கு. இது மாதிரி யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் விக்னமும் இல்லாத பத்திரமா புது பெரியவாளை ஊர்வலம் அழைச்சின்னு போயிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறியா அப்படின்னு காதல சொன்ன மாதிரி இதுதான் எல்லாருக்கும். பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பழத்தையும் கொடுத்துட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு மெதுவா அப்படியே அந்த யானையை பிரதட்சணமா சுத்திண்டு, விநாயகர் தானே யானை இல்லையா, யானை ஸ்வரூபமே விநாயகர் தானே, அதனால விநாயகரையே வலம் வந்த மாதிரி பெரியவா ஒரு வலமா திருப்பி தான் முகாமிட்டு இருந்த இடத்துக்கே போயிட்டாலாம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சமத்தா பூனைக்குட்டி மாதிரி அந்த யானை பாகன் சொன்னதை கேட்டு மெதுவா அந்த அக்ரஹாரம் கிராமங்கள் எல்லாத்தையும் முழுக்க ஃபுல்லா சுத்தி ஒரு 3-4 தெரு இருக்கும், எல்லாத்தையும் சுத்தி கித்தி அழகா கொண்டு மடத்துல கொண்டு பெரியவாளை சேர்த்து விடுத்தான். புது பெரியவாளை எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த யானை மேல உட்காண்டு இருந்த புது பெரியவாளுக்கு. அப்பெல்லாம் என்ன புது பெரியவாளுக்கு வயசு அப்படின்னு சொன்னா 20 வயசு அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கும். அவர் 1935 பிறந்தார்னு நான் நினைக்கிறேன். 35 இது ஒரு 53 எல்லாம் வந்தாச்சு. 18-20 வயசுல பட்டத்துக்கு வந்துட்டார். அப்ப சின்ன வயசு தான். 20 வயசு அந்த மாதிரி யானை மேல உட்கார்ந்து வச்சு இப்படி ஒரு கலாட்டா ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதான் அவருக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாரு, அவரும் தன்னோட குருநாதனை தான் வேண்டிட்டு இருப்பார். குருநாதன் நினைச்சுட்டு, குருநாதா என்னது இந்த மாதிரி யானை இப்படி பண்றத, நீங்க தான் என்னை காப்பாற்றணும்னு அவரும் தன்னோட குருநாதனை தான் நினைச்சிருப்பார். நினைச்ச உடனே அந்த குருநாதனை அந்த யானையை அடக்கி காப்பாத்திட்டார். நாமளும் குருநாதன் நினைச்சு வழிபட்டு நமக்கு எந்த இடையூறும் வராத நம்ம குருநாதனான மகாபெரிவாளுடைய திருவடிகளை பற்றி கொள்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவாளை பல பேர் பலவிதமா அனுபவிச்சுருக்கா. அதுல போர்கினிங்கிற ஒரு பக்தர் எப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா பெரியவாளை உபாசிக்கிற தன்னோட அனுபவத்தை நம்மளோட பகிர்ந்துட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னொரு அடியாருக்கும் எப்படி திடீர்னு பார்த்தவருக்கு ஜோதி ஸ்வரூபமா தெரிஞ்சா அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி பல பேருக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. அவளுக்கு எப்படி கீழே விழுந்தவாளுக்கு காலே ரொம்ப ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு, என்னமோ ஆயிருக்கு, ஸ்மேஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சவாளுக்கு ஒன்றும் இல்லாத ராத்திரி படுத்துட்டு கார்த்தால எழுந்துன்னு சர்வசகஜமா எழுந்துன்னு நடமாடுறாப்புல இருந்து அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறோம். இதை போல பல பேருக்கு பலவித அனுபவங்கள், அதுல பல வித்தியாசங்களும் இருக்கும். அவளுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த அனுகிரகமும் இருக்கும். சாம்பமூர்த்தி சிவாச்சாரியர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சிவாகம திலகம். அவர் சென்னையில காளிகாம்பாள் கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரிய பிரதான அர்ச்சகராக இருக்கிறவர். அவருக்கு பெரியவாள்கிட்ட ஏற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பானது. அவர் ரொம்ப அழகா பெரியவாளை பத்தி சொல்றதே, இதோ தெய்வம் இதே தெய்வம் அப்படிம்பார். இதோ இங்கதான் தெய்வம் இருக்கு, இதான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவார். இதோ தெய்வம் இதே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த காளிகாம்பா கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறதே பெரியவா அவருக்கு பல விதங்கள்ல உபதேசம்லாம் பண்ணியிருக்கா. உங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணியிருந்தாரு. இந்த கோவில்ல இருக்கிற யந்திரம் ரொம்ப விசேஷம், அதனாலே அம்பாளும் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கா.
ரொம்ப வசந்த இடம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு, கட்டியா பிடிச்சிக்கோ, விடாத பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சாமூர்த்தி சிவாச்சாரியாருக்கு பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. அந்த காளிகாம்பாளுக்கு தங்கத்தினால தும்பப்பூ மாலை பெரியவா காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. இதெல்லாம் ரொம்ப அவர் சந்தோஷமா நினைவு கூறுவர். அது மாதிரி இவருக்கு என்னன்னா, சில வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. அங்கங்க வெளிநாட்டுல அமெரிக்காலாம் கோவில்லாம் கட்டி இந்த பக்தி பரவ ஆரம்பிச்சோன்னு அங்க போய் கும்பாபிஷேகம் பண்றது, அங்க உண்டான அந்த ஆகம காரியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு இது மாதிரி சிவாச்சாரியெல்லாம் வேண்டிருக்குமே, வைதிகள்லாம் வேண்டிருக்குமே, அதுக்காக இங்கேருந்து ஆஃபர்லாம் வந்தது. இவருக்கு ஒரு குழப்பம். பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டு, ஏன்னா பெரியவா அப்படி எல்லாம் சமுத்திரம் தாண்டி போறத விரும்ப மாட்டாளே அப்படின்னு. பெரியவா உடனே வேண்டாமே, நீ போய் பண்ணுவானே, வேற யாரான அந்த கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணட்டுமே அப்படின்னு. ஆனா இப்படி பல நாட்கள் இருந்தா கூட அதுக்கப்புறம் கடைசியில என்ன ஆயிடுத்து, இந்த பக்தர்களோட ஒரு நிர்பந்தம் இவருக்கு போக முடியுமா ஆச்சு. பெரியவா வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கா, இருந்தாலும் நம்ம பேருக்குமே அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தாபமும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை வரத்தே பெரியவா சொன்னா, நீனாவே ஆசைப்பட்டு போகல, யாரோ ஆசைப்பட்டா அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக போனேன், அதனால நீ ஆசைப்பட்டு ஒண்ணு பண்ணாதனால அது தோஷம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், அங்க போனாலும் ஏதோ நல்ல காரியம் தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவாளே இவரோட மனசுக்கு சரி, இவர் குற்ற உணர்வோட ஃபீல் பண்றானே, அதுக்கு ஒரு சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருந்தா. அப்படி இருந்த அந்த சிவாச்சாரியருக்கு, சாமூர்த்தி சிவாச்சாரியருக்கு ஒரு தரம் ஏர்போர்ட்லேருந்து வரத்தே ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஒன்று ஆயிடுது. இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனா இவர் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கார். ரொம்ப சீரியஸா அடிபட்டு ரொம்ப கஷ்ட நிலைமையில ஆஸ்பத்திரியில இருந்தார். அந்த சமயத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு தன்னோட அடியார்கள்ட்ட பிரசாதம் கொடுத்தனுச்சா. இந்த சிவாச்சாரியருக்கு, சாமூர்த்தி சிவாச்சாரியர் ரொம்ப மனசு நெகிழ்ந்து போச்சு, சந்தோஷமா இருந்தது. எப்போ பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாலும் நமக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு. அதே போலயே கொஞ்ச நாள்ல அவருக்கு உடம்பு குணமாச்சு, ஆஸ்பத்திரியில டிஸ்சார்ஜ் ஆனார், வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோன்னா முதல்ல பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி வந்தனம் பண்ணார். வந்தனம் பண்ணினோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமோ, அதுதான் ஆச்சரியம். அதுதான் பெரியவா விட்டு கேட்கிறா, இப்படி ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்பட்டு வந்திருக்காரு, உனக்கு எங்க அடிபட்டுது, அங்க அடிபட்டுது, ஏதானே இப்ப சௌரியமா இருக்கே, அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாதோ. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கல. பெரியவா என்ன பண்ணா, சரி இப்போ முத்திரையெல்லாம் ஒழுங்கா போட வருதா, சிரமம் இல்லாத முத்திரையெல்லாம் போட வருதா அப்படின்னு. அது ஆகம சாஸ்திரப்படி பார்த்தோம்னா, நம்ம யந்திரம், தந்திரம், மந்திரம் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தந்திரங்கள்ல, பூஜா தந்திரங்கள்ல இப்படி முத்திரை காமிக்கிறது, இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களுக்கு, இந்த உபச்சாரங்களுக்கு இந்த முத்திரை அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையோ. இது சிவாச்சாரியாலா இருக்கிறவா அதுல எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆகம விதிப்படி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் பண்ணணும், கும்பாபிஷேகம்னு எல்லாம் பண்ணா அந்த முத்திரையெல்லாம் பண்ணி ஆகணுமே. இதை கேட்கிறா முதல்ல, உனக்கு முத்திரையெல்லாம் சிரமம் இல்லாத போட வருதா. இதை நினைச்சு அவர் நெகிழறார். நான் இப்படி அடிபட்டு வந்திருக்கேன், உனக்கு என்னாச்சு, உடம்பு இப்போ வெளியெல்லாம் இல்லாத இருக்கியா, சௌக்கியமாச்சா, சொஸ்தமாச்சா, அதை கேட்கல. உடனே பெரியவா என்ன கேட்கிறேன்னு, உனக்கு கையெல்லாம் சரியா இருக்கும் இல்லையோ, முத்திரையெல்லாம் ஒழுங்கா போட வருதோ இல்லையோ, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு உயிர் மூச்சா இருக்கிறது அந்த வேத ஆகம சாஸ்திரம் இதுதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. நாம அப்ப இந்த சரீரம் இருக்கிறதே, இந்த மனுஷ பிறவி எடுத்ததே இந்த மாதிரி சத்காரியங்கள் பண்றதுக்கு, இந்த ஈஸ்வர ஆராதனத்துக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாப்புல இருந்தது பெரியவா. இதை நினைச்சுன்னு தான் அவர் உருகிறார் பெரியவா. அப்படின்னா அவளோட அந்த மனோபாவம் புரியறது. அவளுக்கு எது திருப்தி, எதை பண்ணினா நாம அவளை திருப்திப்படுத்தலாம், எது அவளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படின்னு இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிகள்லேருந்துலாம் நமக்கு தெரியறது. உனக்கு முதிரையெல்லாம் சிரமம் இல்லாத போட வருதான்னு கேட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவர் உருகுவர். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா இந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறா. எப்படியெல்லாம் நாம இதெல்லாம் நினைச்சுக்கலாம், பாவிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாப்புல. மாப்போ சிவஞானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய புலவர், தமிழ் பண்டிதர், அவர் பெரியவாளை பத்தி வர்ணிக்கிறதே ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றார், ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் காலத்துல இல்லையேன்னு எனக்கு ஒரு குறை இருந்தது, இருக்கும் எப்பொழுதுமே. ஏன்னா ஆச்சாரியோட பிரபாவத்தை கேட்டு அவரோட சித்தாந்தத்தெல்லாம் பார்த்து அவரோட கிரந்தங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப குறையா இருக்கும். இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய மகான் இருந்திருக்கார், ஒரு மேதாவி இருந்திருக்கார், அவர் காலத்துல நாம இல்லையேன்னு ஒரு குறை இருக்கும். ஆனா அந்த குறை எப்ப தீர்ந்ததுன்னு, பெரியவா காலத்துல நாம இருந்தோம், பெரியவாளோட நாமளும் இருக்கோம், பெரியவாளோட பழகினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆதிசங்கரோட இல்லையேங்கிற குறை தீர்ந்தது. ஏன்னா அந்த சங்கரோட அதே பீடத்துல அவரோட வாரிசா இருக்கிற பெரியவாளோட இருந்தது, அந்த குறைய போக்கெடுத்து அப்படின்னு மாப்போசி சொல்ற. அதே மாதிரி
பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாள்கிட்ட பேசுற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. அவர் இன்னொன்னு குறிப்பா சொல்றது என்ன தெரியுமோ, தெய்வத்தின் குரலை பத்தி. பெரியவாளோட வாக்கு, அந்த உபன்யாசங்கள் தெய்வத்தின் குரல் நானும் திரும்பி திரும்பி பல முறை படிச்சிருக்கேன். படிக்க படிக்க அப்படியே அபூர்வமா இருக்கு அப்படின்னு மாப்போசி சொல்றவர். இன்னொன்னு சொல்வர், அன்னன்னைக்கு பேப்பர்ல நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கறதே உலகத்துல எங்கெல்லாமோ என்னெல்லாமோ ஒரே அமளிதமளிகள்லாம் நடந்துட்டு, எத்தனையோ அலங்கோலங்கள்லாம் நடக்குது, எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள், விரும்பத்தகாத நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. இப்படி வெளி உலகத்துல எங்கெல்லாமோ நடக்கிறதும் நம்ம பாரத தேசத்துக்கும் பக்திக்கும் ஸ்ரத்தைக்கும் பேர் போன கர்மானுஷ்டானுக்கும் பேர் போன இந்த பாரத தேசங்களையும் இப்படிலாம் நடக்கிறது. இந்த ஜனசமூகத்திலையும் இது மாதிரிலாம் சீரழிஞ்சு போறது, கெட்டு போறாப்புல இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கும். அப்ப பெரியவாளை தான் நினைச்சுப்பேன். இதுக்கெல்லாம் ஒரே மருந்துன்னா பெரியவா மாதிரி இருந்தாதான் உண்டு. பெரியவா தான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழி பண்ணணும் அப்படின்லாம் பெரியவாளை நினைச்சுப்பேன் அப்படின்லாம் அவர் ஆச்சரியமா சொல்லுவர். இன்னொரு பக்தர்ல ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அபிமானம் வச்சிருந்த திருமுருக கிருபானந்த வாரியார். அந்த கிருபானந்த வாரியார் பெரியவாளை விவரிக்கிறதே ரொம்ப அழகாக வர்ணிப்பார். ஊனினை சுருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படின்னு சொல்ற மாணிக்க வாச்சகர். ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படின்னா என்னன்னர், நம்மளோட இந்த சரீரத்தை உருக்கிறதுனால இந்த சரீர பாவம் போக போக உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்ம பிரகாசம் ஏற்படுறது. அதனால உள்ளொளி பெருக்கி அப்படின்னு சொல்ற, ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படிங்கிறார். தாய்மானவன்னு சொல்றார், ஞானம் அல்லது கதி கூடுமோ அப்படிங்கிற, ஞானம் இல்லாத யாருக்கானும் கதி மோட்சம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட இந்த பரம ஞான மூர்த்தியே காஞ்சி மகா பெரிவா. அந்த ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா ஏத்தாப்புல இருந்தா. அப்படியே மெலிஞ்ச சரீரம், ஆனா அவளோட அந்த கண்ணு பார்வையும் அந்த காந்த சக்தியும் அவளோட அந்த வாக்விலாசமும் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்ற. அவளோட திருமுகத்திலேருந்து ஞானத்தையும் சொட்டின்ண்டே இருக்குமா எப்பொழுதும். அதே மாதிரி அவ திருவாக்கு எப்படி இருக்குன்னு வேத மனம் கமழ்ந்துட்டே இருக்குமா. அந்த வேத நெறியை தவிர அவ வாக்குல வேற ஒண்ணும் வந்து கிடையாது. வேத மனம் கமழற வாக்கு, அப்படியே ஞானத்தையும் சொற்ற திருமுக மண்டலம் அப்படின்லாம் வர்ணிக்கிறவர். அப்படி இருக்கிற வாரியாருக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசை. ஒரு தரம் சொல்லி அனுப்பிச்சார். பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, வரவேண்டான்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு விட்டா. அவர் வரவேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. இது வாரியார் சுவாமிகளுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாவே இருந்தது. ஏன் பெரியவா நம்மளை வரக்கூடாதுங்கிறா? நமக்கு இந்த யோகிதை இல்லையா? இல்லை நமக்கு என்ன இந்த தகுதி இல்லையா? என்ன தோஷமா? ஏன் பெரியவா நம்மளை பார்க்க வேண்டான்னு வர வேண்டான்னு சொல்றாளே அப்படின்னு அவருக்கு மனசுல பொதுவாகவே மனுஷ சுபாவம் மாதிரி பலவிதமானலாம் நினைக்க தோணும் போது இப்படிலாம் நினைச்சிருந்தது. இருந்தாலும் என்ன பண்ணார், ஒரு தரம் துணிஞ்சு என்ன ஆனாலும் சரி வந்து பார்த்துருது அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோன்னு அப்படியே புலகாங்கிதம் அப்படியே சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினு. இதை நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னு பெரியவா சொன்னா, அதுக்கு தான் இவரை வர வேண்டான்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. இதுக்காக தானே நான் வர வேண்டான்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல, வாரியார் சுவாமிகளுக்கும் புரியல. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்க கழுத்துல சிவலிங்கம் கட்டின்னு கேளுலையோ அப்படின்னா. அவர் கழுத்திலேயே சிவலிங்கம் கட்டின்னு இருப்பார். இப்படி கழுத்துல சிவலிங்கத்தை கட்டின்னு இருக்காரு. பூஜார்கமான அந்த சுவாமியை சிவலிங்கத்தை கட்டின்ட்டு இப்போ என் எதிர்க்க தரையில விழுந்து நீங்க நமஸ்காரம் பண்றீள். அது தரையில படுறாப்புல இருக்கு. நீங்க இங்க வந்தா என்னை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணுவேள்னு தெரியும். அப்படி பண்றதே இந்த சிவலிங்கம் தரையில படும் கீழே படும்ங்கிறதும் தெரியும். அதனால்தான் உங்களை வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா நீங்க வந்துட்டு இந்த சிவலிங்கம் தரையில பட முடியுமா ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னோன்னு இப்பதான் வாரியார் சுவாமிகளுக்கு புரிஞ்சுது. ஓ, நம்மள பெரியவா ஏன் வர வேண்டாம்னு அவாய்ட் பண்ணினா பார்க்க வேண்டாங்கிறதுக்கு இப்பதான் காரணம் வந்துது. நாம ஏதோ மனுஷ மனசுல ஏதோ கற்பனை பண்ணிக்கிறோம், நமக்கு யோகிதை இல்லையா தகுதி இல்லையா, நமக்கு ஏன் நம்மளை பார்க்க கூடாதா அப்படின்லாம். ஆனா பெரியவாளோட பாவம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்பதான் புரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு அவர் அதை ரொம்ப மனசு நெகிழ்ந்து சொல்றார். பெரியவாளுக்கு இருக்கிற அந்த பக்தியை என்னன்னு சொல்றது, யாரோ ஒருத்தர் கழுத்துல ஒரு லிங்கத்தை கட்டியிருந்தா கூட அதை கூட எப்படி பூஜிதையா வச்சுக்கணும், அது கீழப்படப்படாது, இப்படி எல்லாம் பெரியவா பாக்குறா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுட்டார். அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள் திருப்பி திருப்பி வராப்பிலே இருந்தது, வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இதே பெரியவா வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு சாதுர்மாசியங்கள்ல பல இடங்கள்ல நடத்தினா அப்படின்னும். அப்ப இந்த காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கிற சதஸுக்கும் வாரியார் சுவாமிகளை வர சொன்னா அவரும் பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துன்னு இருக்கார். இது மாதிரி சதஸ் எல்லாம் அப்போ சிவஞானம் இன்னும் வாரியார் சுவாமிகள் பல அறிஞர்கள்லாம் வந்து தங்களோட சொற்பொழிவு மூலமா எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கா. அதுல வாரியார் சுவாமிகளும் ஒரு தூரம் வந்திருக்கார். வந்தா முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வந்தோடனே சாயந்தரம் அவருக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இந்த சதஸ்ல. பெரியவா கிட்ட என்ன பேச போறீள் அப்படின்னா,
இதை கேட்டோடனே வாரியார் சுவாமிகள் பார்த்தார், பெரியவா ஏதோ மனசுல அபிப்பிராயம் இருக்கும் போல இருக்கு, அதனால பெரியவா ஏதோ அபிப்பிராயப்படுறாலோ அதை சொன்னா அதை பேசினேன் அப்படின்னு. ஏன்னா நாம ஏதானும் அது என்ன பேசலாம்னு தீர்மானம் பண்ணின்னு வந்திருக்குமா, இல்ல ஏதானும் புதுசா ஏதானும் சொன்னா அதை பேசலாமா அப்படிங்கிறதுனால கேட்கிற ஆளாக்கும் அப்படின்னு. பெரியவா எப்படி சொல்றாளோ ஏதானும் சொன்னா அபிப்பிராயம் இருந்தா அதை சொல்லட்டும், அதை வேணா நானும் பேசுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா திருப்பாவை பத்தி சொல்லுங்களே அப்படின்னு. வாரியாருக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா இருந்தது, இதை எதிர்பார்க்கல. காரணம், பெரியவா வேற ஏதானு சொல்ல போறா. ஏன்னா வாரியார் சுவாமினாலே முருகனை பத்தி சைவத்தை பத்தி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா தெரிஞ்சது. அப்படி இருக்கிறது திடீர்னு ஒரு வைஷ்ணவ கிரந்தமான திருப்பாவையை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்கல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே கேட்டா, ஏன் அதை சொல்லாம இல்லையோ அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு அவ்வளவா அதுல பரிச்சயம் இல்லை, நான் பெரியவா ஆசைப்படுறா சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே சொல்றா, உங்களுக்கு அதுல பரிச்சயம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன், பேச சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வாரியார்ட்ட சொல்றா, எல்லா சம்பிரதாயத்திலையும் எல்லா மதத்திலையும் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு, எத்தனையோ மகான்கள்லாம் கொட்டி இருக்கா. அதனால நாம ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்தை சார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னால அதுலேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். அதுல ஒரு அதாவது ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிற பேர்ல நாம மற்றதெல்லாமும் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது. வேற எங்க எது இருந்தாலும் எதை பத்தி சொன்னாலும் அது நம்மளோட அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை பத்தி தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு பரந்த ஒரு மனப்பான்மை வரணும், பாவம் வரணும். அது உலகத்துக்கு தெரியணும், அது உங்க மூலியமா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்க வாரியார் சுவாமிகள்னாலே முருகனை பத்தி திருப்புகழை பத்தி தேவாரத்தை பத்தி அப்படின்லாம் இருக்கிறதையும் தாண்டி இவர் இன்னும் வைஷ்ணவ கிரந்தங்களா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் அதுல உள்ள நல்லதெல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் அப்படின்னு உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமா இருக்கணுங்கிறதுனாலதான் உங்களை வைஷ்ணவத்திலையும் பரிச்சயம் பண்ணிக்கணும், அதையும் சொல்லணும், திருப்பாவையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு. அவர் அதை சொல்லி ரொம்ப நெகிழ்ந்து போறார். பெரியவாளோட பரந்த நோக்கத்தையும் பரந்த விசாலத்தையும், அதாவது ஞானம் வந்துருத்துனா இதுதான் ஞானம், எல்லாம் சர்வமும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குமே. குறுகிய நாம ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இதையே பிடிச்சுன்னு கொக்குக்கு ஒன்னே மதிங்கிறாப்புல தான் பொடிச்ச மயிலுக்கு 3 கால் அப்படின்னு ஒரு வாதம் பண்றாப்புல இருந்ததுன்னா இது ஒரு ஏகாகிர பக்தியோடலாம் சேர்ந்ததும் இல்லை, ஒரு வரட்டு புடிவாதம் ஜம்பம் அப்படின்னு வேணா வச்சுக்கலாம். நிச்சயம் ஒரு ஞானியா இருந்தா மகான்களா இருந்தா தெளிஞ்சவாளா இருந்தா இப்படி எல்லாம் இருக்காது இந்த பாவம், இதை தாண்டி தான் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு பெரியவாளுக்கு இருக்கலாம் இருக்கும். அதனால்தான் பெரியவாள்கிட்ட வைஷ்ணவாளா இருக்கட்டும், ஸ்மார்த்தர்களா இருக்கட்டும், சைவர்களா இருக்கட்டும், இஸ்லாமியர்களா இருக்கட்டும், கிறிஸ்தவர்களா இருக்கட்டும், எந்த மதம் எந்த ஜாதி எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பிரியத்தை காமிச்சிருந்தா பக்தி பண்ணியிருந்தான்னா அது காரணம் ஞானஸ்வரூபமா இருந்தது. அப்படி இருக்கிற அந்த ஞானமயமான மூர்த்தி தான் தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறோம், பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறோம். சிவம்னாலே என்ன மங்களம், ஞானம் தானே. அப்ப ஏற்பட்ட சிவஸ்வரூபமா இருந்தா ஞானஸ்வரூபமா இருந்தா பெரியவா அப்படின்னு தெரியறது. இத வாரியார் சுவாமிகள் தன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய விஷயமா கருதுற. பெரியவாள்னாலதான் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழிகாட்ட முடியும், அதனால்தான் அவ ஜெகத்குருன்னு இருக்கா, ஜெகதாச்சாரியாளா இருக்கா அப்படின்னு அவர் கொண்டாடுற. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஒவ்வொரு சமயத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி எதாவது தேவை அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றதுல பெரியவாளுக்கு பெரியவா தான் பீடாத விதியா இருந்த காலத்துல பல்லாக்கெல்லாம் போயிருந்தா. ஆரம்ப காலத்துலாம் பல்லாக்கிலையும் போயிருந்தா, அதுக்கப்புறம் அதையும் விட்டுட்டு நடந்தே போறது இப்படி எல்லாம் இருந்தது. இந்த பல்லாக்கு தூக்குறதுக்குன்னு உடையார்பாளையம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து போகிகள் அப்படின்னு பல பேர்லாம் இருந்தா. அது பெரியவாளுடைய கூடயே இருப்பா, மடத்திலேயே இருப்பா. அந்த குடும்பம் எல்லாமும் இன்னமும் பல குடும்பங்கள்லாம் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு. அது பல குடும்பங்கள் இருந்து அதுல தேஞ்சு போய் ஒரு சில குடும்பங்கள் இருக்கு. பெரியவா தன்னோட அந்த பீடாவிதி பொறுப்பையும் விட்டுட்டு தான் பல்லாக்குல போறதில்ல அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது புதுப்பிரிவான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சுவாமிகளை என்ன பண்ணார், அந்த போகிகளா இருந்து மடத்துல பல்லாக்கு தூக்கி கைங்கரியம் பண்ண வாழ்க்கலாம். இப்ப வேற ஒன்றும் பொழப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவ என்ன பண்ணினா புதுப்பிரிவா இவ எல்லாருக்கும் ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் எல்லா குடும்பத்துக்கு கொடுத்து அவ ஏதோ ஒரு சௌக்கியமா ஒரு ஜீவனத்துக்கு ஏதோ சிரமப்படாத இருக்கணும். ஏன்னா குரு சேவை பண்ணியிருக்கா இத்தனை நாள் அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு ஒரு சௌக்கியம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த நோக்கத்துல அவளுக்கு சௌரியம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருந்தா. அப்படி இருந்த ஒரு குடும்பத்துல பெத்தபோகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர், குஞ்சுன்னு பேரு அவரோட பிள்ளை, கண்ணையா அப்படின்னு. அந்த கண்ணையாக்கு என்ன பண்ணார், வருமானம் போறல, அவருக்கு பொழப்புக்கு சில கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வருத்தப்பட்டு, பெரியவா என்ன பண்ணா இப்போ தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. உடனே இந்த கண்ணையாட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, வேற ஒன்றும் உனக்கு பண்ண தெரியாது,
இந்த தேனம்பாக்கம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த சின்ன காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் கோவில்லேருந்து தெற்க பின்னால போகணும். இந்த வேகவதின்னு ஆறு வரும், அதை தாண்டி போனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். வெறும் அத்வானமா இருக்கும், ஒண்ணும் இருக்காது. அந்த சிவாஸ்தானம்ங்கிற கோவில் இருக்கும், அதுக்கு பக்கத்துல சின்னதா ஒரு குடிசை மாதிரி இருக்கும். அதுல பெரியவா இருந்தா இந்த சின்ன காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் கோவில்கிட்ட இறங்கி எல்லாரும் நடந்து தான் போகணும். ஏதான ஜனசந்தடி வேணும்னா 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தாதான் இருக்கும். ஒரு கடையா கண்ணியா ஊரா ஜனமா எல்லாமே இருக்கும். வரதராஜர் கோவில்கிட்ட வந்தாதான் இருக்கும். அப்படி ஒரு அமானுஷ்யமான ஏகாந்தமான இடத்துல பெரியவா இருந்ததுனால பெரியவாளையோ தரிசனம் பண்ணதுக்கு பல பேர் வந்துட்டு இருக்கா. அப்படி வந்தவாளுக்கு ஒரு திராகம் முகம் ஏதான ஒரு தீர்த்தம் சாப்பிடணும்னா கூட ஒன்றும் கிடைக்காத ஒரு இடமா இருந்தது. இந்த கண்ணையாவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இங்க பாக்குறதுக்கு ஜனங்கள்லாம் வரான், அவளுக்கு ஒரு தாகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கும், நீ ஏதானே இளநீ வச்சுன்னு வேணா வரும் அப்படின்னா. இளநீ வாங்கி வச்சுன்னு வாசல்ல வச்சுன்னு நெல்லு. ஏன்னா வேற ஒன்றும் பெருசா கடைன்னு போட்டு ஒன்றும் பெரிய கேபிட்டல் போட்டு முதல் போட்டு பிசினஸ் பண்ண முடியாது. இளநீ வேணா வரும் அப்படின்னா, சரி பெரியவா சொன்னா சாமி சொன்னா பண்றேன் அப்படின்னு, எஜமான் சொன்னா பண்றேன் அப்படின்னு விட்டு ஒரு பெரிய பணக்கார வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஒரு 100 இளநீ வாங்கி இவருக்கு கொடுன்னு. ஏன்னா முதல்ல ஏதானு கேபிட்டல் போட்டு ஆரம்பிக்கணுமே. ஒரு 100 இளநீ வாங்கி சொன்னா இளநீ கொடுத்தாச்சு. பெரியவா சொன்னா அந்த இளநீ விலை என்னன்னு கேட்டுக்கோ, அதுக்கு மேல 4 அணா வச்சுக்கோ, வச்சு லாபத்துக்கு வரும். ஒரு இளநீக்கு 4 வந்துச்சுன்னாக்க அதுல வர வியாபாரத்துல அன்னைக்கு வர வியாபாரத்துல நீ காலட்சேபம் பண்ணிக்கோ, இதையும் வச்சு பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தா. இவர் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கார். பண்ணினா ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கூப்பிட்டு கேட்டா, வியாபாரம்லாம் ஆயின்னு இருக்கா, நன்னா ஆயின்னு இருக்கு அப்படின்னா. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு இளநீ போகும் அப்படின்னா, போகும் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு நிறைய கூட்டம் வரதுனால 50 100 கூட போகலாம் அப்படின்னு. சனி ஞாயிறா இருந்தா லீவு நாளா இருந்தா இன்னும் நிறையாவே போகும் அப்படின்லாம் பெரியவா பேசியிருந்தா. இதுக்கு நடுப்புற ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, அங்க தீர்த்தத்துக்கு கூட ஒன்றும் வசதி இல்லாததுனால தங்கிட்ட கைங்கரியம் ஸ்ரீகண்டன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தா, இங்க வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாகமா இருக்கும், நீ ஒண்ணு பண்ணு, நிறைய காலங்காலத்துல நீர்மோர் கரைச்சி வச்சுக்கோ, இங்க வச்சுட்டு வெளியில வச்சுக்கோ, இங்க வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாகமா இருந்தா நீர்மோர் கொடு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா. அது ரொம்ப நாளா நடந்துன்னு வருது. இப்ப இந்த கன்னியாக்கு இளநீ வியாபாரம் பண்ண சொன்னதுக்கு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஸ்ரீகண்டன் கூப்பிட்டா, நாளையில இருந்து யாருக்கும் இளநீ கொடுக்க வேண்டாம், இளநீ கரைச்சி இந்த நீர்மோர் கொடுக்க வேண்டாம், கரைச்சி வைக்காத அப்படின்னா. அவருக்கு புரியல, பெரியவா ஒரு நாளைக்கு நீர்மோர் கரைச்சி வச்சுக்கோங்கிறா, இப்ப திடீர்னு வேண்டாங்கிறா அப்படின்ட்டு. உடனே பெரியவா காரணம் சொல்றா, எதுக்குன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, கண்ணையா வெளியில இளநீ வச்சுன்னு விற்க சொல்லியிருக்கோம், நீங்க உள்ளுக்குள்ள நீர்மோர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவ வெளியில போய் காசு கொடுத்து இளநீ வாங்கி சாப்பிட மாட்டா, அவனுக்கு வியாபாரம் ஆகாது, அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அவனுக்கு வியாபாரம் ஆகணும்னா நம்ம இங்க நீர்மோர் கொடுக்கறத நிறுத்தினாதான் அவருக்கு வியாபாரம் ஆகும், அவருக்கு ஏதோ வருமானம் வரும் அப்படின்னு. இது கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு நெகிழ்வா இருந்தது. பெரியவாளோட பாவத்தை பாருங்க, எப்படி எல்லாம் பாக்குறா, பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்ல இந்த கண்ணையாக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தா இப்படி பல நாள் ஆச்சு, அப்புறம் வியாபாரம் என்ன போயிட்டே இருந்தது. மனுஷா தானே, இப்படி நிறைய வியாபாரம் ஆக இந்த 4 அணா லாபம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேலை போய், அதாவது 1 ரூபாய் இளநீ 1.25 ரூபாய்க்கு வித்துது அப்படின்னா இப்போ 1 ரூபாய்க்கு வித்து இந்த வாங்கின இளநீ 3 ரூபாய்க்கு விற்கிற அளவுக்கு போயிடுத்துது. இது பெரியவாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தெரிய வந்துடுத்து. அது எப்படி தெரிய வந்ததுன்னா, யாரோ ஒருத்தர் கார்ல வந்திருக்கா குடும்பத்தோட, அதுல ஒரு பையனையும் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த பையன்ட்டு பெரியவா பேசியிருந்தா. பேசின்னு இருக்கிறதே வந்து கார்த்தாலேருந்து வந்து இங்கே இருக்கேளே, இது தாகம் வேணா எதானே சாப்பிட்டேளா அப்படின்னா, இல்ல வரத்தையே எங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தான். என்ன கொடுத்தானே? இளநீன. ஏது அப்படின்னு, வாசல்ல யாரோ ஒருத்த வச்சு நிற்கிறாங்க, அங்க வாங்கி சாப்பிட்டோம். அப்படியா அப்படின்னா, யாரெல்லாம் சாப்பிட்டேன்? நான் சாப்பிட்டேன், எங்க அம்மா சாப்பிட்டா, அப்பா சாப்பிட்டா, எல்லாரும் சாப்பிட்டா. 5 பேர் 5 இளநீ சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு. எத்தனை ரூபா கொடுத்தோம்? 15 ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னு. இதை வாங்கினுட்டா மனசுல பெரியவா, 5 பேர் 5 இளநீ சாப்பிட்டுருக்கா, 15 ரூபா அப்படின்னா 3 ரூபாய்க்கு ஒரு இளநீ போறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு கொடுத்து. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உடனே இந்த கண்ணையா அவ கூப்பிட்டுட்டு பழையபடி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, இப்போ இளநீ என்ன விலைக்கு விற்கிற அப்படின்னா. அவர் பதில் சொல்லல. உடனே பெரியவா, போரும், இனிமே இளநீ இங்க விற்க வேண்டாம், எடுத்துரும் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு எதுக்காக என்னன்னு புரியல. ஏன்னா ஒரு தூரம் பெரியவா வருன்னு சொன்னா வித்தம், இப்ப வேண்டான்னு சொல்லிட்டா எஜமாஞ்சர உத்தரவு விட்டுட்டார், அவ்வளவுதான். இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு, அவருக்கு சிரமப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா ஒரு உபதேசத்தை பண்ண சொன்னா. ஆனால் அதுல என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு, பெரியவா மேல 4 நாள் வச்சு விருன்னு சொன்னா அதுக்கு மேல விற்க ஆரம்பிச்சோன்னு என்ன பண்ணிட்டான, தர்மஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால உடனே அவருக்கு பேராசை வந்துட போறது, அதுல போய் மாட்டினோட போறார், அவருக்கு பாப்பம் வந்துட போறது அப்படிங்கிறதுனால அதை அரெஸ்ட் பண்ற. இதுல இந்த ஆங்கிள் தான் பார்க்கணும்.
அப்போ அவருக்கு பழப்புக்கு என்ன பண்ணுவார், அதுக்கு கூட வச்சு லாபம் வச்சு விற்றா அது தப்பா அப்படின்னு தோணலாம். எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்னாலும் எதுலேயுமே ஒரு தர்மம் உண்டோ இல்லையோ. காலம் போகிற போக்கில் தான் ஸ்ரீரஞ்ச மடத்துல எதுலேயுமே ஒரு எத்திக்ஸ் இல்லை, எதுலேயுமே ஒரு தர்ம சிந்தனை இல்லை. எல்லாரும் எதை வேணா பண்ணலாம், இப்படி வேணா பண்ணலாம், இப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு. இப்படி எப்படி வேணா நாம் இருக்கிறது, எதை வேணா பண்ணுறது அங்கீகரிக்கிறதுக்கு ஒரு குருன்னு ஒருத்தர் வேணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. இப்படிலாம் நமக்கு ஆசாபாசங்கள் நாம் ஸ்லிப்பாகிற சமயத்தில் நம்மளை அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வந்து நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு குருங்கிற ஒரு ஸ்தானமே இருக்குது. குருவே இருக்க. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னர், இது மாதிரி நமக்கு கண் திறந்து ஞானத்தை கொடுத்து தெளிவை கொடுத்து நம்மள்கிட்ட பாபம் அண்டாத நம்ம நல்ல வழியில் போய் நல்ல கதியை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதுதான் இங்கே தெரியறது. இந்த கண்ணையாக்கு வழி சொன்ன பெரியவாளே திருப்பி அதை வேண்டான்னு சொல்கிறா அப்படின்னா அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் பல பேருக்கு பலவிதமான நல்லதை பண்ணிட்டு எப்படிலாம் இருக்காங்கிறத நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி பூயேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும் வானவரும் தாமரியா சேவேறு சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார் வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேன் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே
ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவரு தேவர் அவரு தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை ஒட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமான் குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு
மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நோயுற்று மூத்து நான் நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றுதாய் போத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான ஈசற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன் என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவயில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும்
தாழ்சடையோன் ஆண்டில மேல் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாதன் களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவந்தன் செய்யான் மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம் தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேல் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத
வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.